بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید کی 6 صورتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام 4 صورتوں میں آیا ہے اور 2 صفات کا ذکر آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 163، سورۃ الانعام کی آیت 87 میں، سورہ یونس کی آیت 98 میں، سورۃ الانبیاء کی آیت 87 سے 88 تک سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت 139 سے 148 تک سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورۃ القلم کی آیات 48 سے 50 تک حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے، مگر انہیں آشور یعنی اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ اسی بنا پر آشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے آج بھی ایک مقام موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو قرآن مجید میں موجود ہے اور بقیہ روایات حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں شہر موصل کے مقام نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس قوم میں شرک و کفر کی کثرت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مأمور کیا گیا۔ وہ ایک طویل عرصے تک قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنے کفر و شرک پر اصرار کرتے رہے اور گزشتہ قوموں کی طرح ان کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ جب اجتماعی طور پر قوم نے ایسا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا۔ عذاب کے اس اعلان پر قوم کے بعض سرداروں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ یہ بات ان سے سنی گئی، لہذا ان کا یہ اعلان نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ مشورہ کیا گیا اور یہ طے پایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے شہر میں اپنی جگہ پر رہتے ہیں یا پھر چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی جگہ مقیم ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لیا جائے کہ صبح ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام وحی الہی کے اس اشارے پر شہر سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ بادل کی شکل میں ان کے شہر پر منڈلانے لگا اور آسمانوں سے فضا نیچے آنے لگی۔ یہ اچانک اور وحشتناک صورت دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے اور طے کر لیا کہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو وہ خود ہی پورے اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے بستی سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آہوزاری سے توبہ اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو پکار سے گونجنے لگا۔ ان کی اس سچی حالت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اترنے والے عذاب کو ان سے دور کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور روایات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور انہیں قوم کی توبہ اور استغفار کی حالت معلوم نہیں تھی۔ جب عذاب ٹل گیا تو فکر ہوئی کہ قوم میں مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، اور اس قوم کا یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ واضح ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں اپنی اب صفائی بھی پیش نہیں کر سکوں گا اور قانون کی روح سے قتل کر دیا جاؤں گا۔ انبیاء کرام اگرچہ ہر گناہ و معصیت سے پاک ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت طبی طور پر یہ پریشانی اور خوف لاحق ہوا کہ اگر میں قوم میں واپس جاؤں تو قانون کے مطابق قتل کر دیا جاؤں گا۔ اس پریشانی میں شہر چھوڑ کر ہجرت کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔
यहाँ तक कि बहरे फुरात के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जो लोगों से भरी हुई तैयार खड़ी थी। लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो सवार कर लिया। कश्ती रवाना हुई। जब दरिया के दरमियान में पहुंची, अचानक ठहर गई। कश्ती वालों ने अपनी कोशिश पूरी की, ना तो वो आगे चलती थी और ना ही पीछे। कोशिश करने के बाद ये ऐलान किया कि हमारी कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है। ऐसे आदमी को ज़ाहिर हो जाना चाहिए ताकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत न आ जाए। हमारी ये कश्ती मिन जानिबिल्लाह चलती भी है और रुकती भी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर ऐसा ही इसका दस्तूर है तो वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने शहर को बग़ैर इज़्न इलाही छोड़ा है। मुझे अपने रब की इजाज़त का इंतज़ार करना चाहिए था, लिहाजा मुझे दरिया में डाल दो ताकि अहले कश्ती निजात पा जाएं। कश्ती वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुरुस्तगी और नेक सूरत देखकर इस बात पर तैयार न हुए। इन्हें यकीन नहीं आता था कि ऐसा शख्स मुजरिम भी हो सकता है। बाद में ये मशवरा तय पाया कि कुर्रा अंदाजी कर ली जाए, जिसका नाम निकल आए उसको दरिया में फेंक दिया जाए। इत्तिफाकन कुर्रा अंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ। 3 बार कुर्रा अंदाजी की, हर बार उन्हीं का नाम निकला। अल्लाह ताला का ये मामला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के खुसूसी मकाम की वजह से था। अगरचे उन्होंने कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की थी जिसको गुनाह या मासियत कहा जाता, लेकिन पैगंबर के बुलंद मकाम के ये मुनासिब नहीं था कि वो महज तबई खौफ की वजह से बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के हिजरत कर जाएं। शायद इसी कसूर की वजह से उनके साथ ये मामला किया गया। बहरहाल आपको दरिया में डाल दिया गया। शायद किनारा करीब था, तैर कर किनारे तक पहुंच जाने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला कुछ और था। रुकी हुई कश्ती चलने लगी। इधर अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपना लुक़मा बना लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सीधे उसके पेट में चले गए। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। ये उनको पानी की तह तक ले जाती और दूर दराज मुसाफ़तों में भी फिराती रही। बाज़ मुफस्सिरीन ने 7 और बाज़ ने 3 दिन और बाज़ ने चंद घड़ियाँ मछली के पेट में रहने की मुद्दत लिखी है। हकीकत हाल अल्लाह ही खूब जानते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने आप को ज़िंदा महसूस किया। सजदे में जाकर अपनी इस नदामत का इजहार किया और आफू व दरगुजर की इस तरह मुनाजात की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी पुकार को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को, जो तेरे पास हमारी अमानत है, उगल दे। मछली ने साहिल पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसा कि किसी परिंदे का पैदाशुदा बच्चा। अलगर्ज जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम निहायत नहीफ व नातवा हालत में खुश्की पर डाल दिए गए, अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, जिसके पत्तों का साया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साइबान का काम देने लगा। और एक जंगली बकरी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो सुबह शाम इनके पास आ खड़ी होती और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसका दूध पी लेते। चंद दिन बाद जब कुव्वत व ताकत लौट आई तो हुक्म दिया गया कि दोबारा अपने शहर नैनवा में चले जाएं और कौम में रहकर उनकी रहनुमाई करें। चुनाचे शहर वापस आए। कौम ने जब उनको देखा तो बेहद मुसर्रत और खुशी का इजहार किया। उनकी रहनुमाई में दुनिया और आखिरत की कामरानी हासिल की। आखिरकार पूरी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आई।